किरे तम दी जन कौन है जेजेमा टिपू ना आज ता संगे हमको खेलेइलानी काहे किलो ता संगात आस्ती बरा संगात जेजेमा ए दी संगात जाक आसी गलेनी आ जेजेमा ये मो संगात दीपक प्रणाम दीदी बूढ़ा टीवी है रे तमे दी जन जाक एकाठी पाठ पढुछ हां जेजेमा एकाठी दुष्टामी करथबो जेजेमा तुम जो कथा आ दी संगात केमते हलो बा तमे आ से मागुणी गोकुली भलिया संगात नुह तो मागुणी गोकुल की जेजेमा तमे समस्ते एठी आसी चुपचाप होई बसो मु तुमको मागुणी गोकुली कथा कहि कौन सुनी गोटी पिला माने हां जेजेमा आ तू सुनी गोटी मो संगात हां शीघ्र को ओ सुन अनेक दिन तळर कथा गोटे गाँ रे दीटा पिला रहउथिले जनक ना गोकुली आ जनक ना मागुणी दी जन जाक संगात बसी थांती संगात बसिले कोन हबो दी जन जाक भारी बदमाश पाठ पढ़ती चाटशाड़ी की जाती या पोखर माछ धर ता बागु चोरी कर एमती दिन सारा बुलू था बापा माँ मैंने जिते बुझेले भी माने मोटे बुझती बहुत मन दुख करती दिने बापा माँ मिसिक दी जन को खूब पिटिले एते पिटिले देह नूला फाटीगला हेले कौन हम माड़ खाई सारी भी गोकुली मागुणी चेता पशिलानी दुष्ट बुद्धि से स्थिर कले घर छाड़ी पड़ेगा संगात चल घर छाड़ी पळेबा आ जहा कहलु रे संगात भारी कष्ट आउ सही होने देखुनु मो बापा केमती गोरु गाय पिटिला मिंतिला मो पिठरे नोळा फटै दैचंती रे अरे मो बापा कम पिटुचंती रे छेड़ आम दी जनकर एका दशा संगात सतर कोन घर छाड़ी पळेबा हां जुआडे इच्छा मन खुशी रे जीवा केई आ पिटिबा को नथिबे संगात जीवा जे हेले जो अंधार माड़ी आसुची अरे एईटा होची ठीक समय एतिक बेले गले केही जानी परिबेनी आमे मन खुशी रे पळेबा ए संगात घरे टिके आउ घर को किरे माड़ खाइबा को तो पिटी गलु कलानी किरे चल ठीक है जीवा संगात भारी भोक मोर भी आउ गोड़ हाथ चलू नहीं संगात आम मत आम घर पलि आसी भूल कले सेमती कह ना किए जदि शुण आमको बापा माँ पाखु नहीं जीव तापर पिठीर अवस्था कौन हम भाभी पार्छु तो कथा ठीक जे हेले एते भोकर मु पादे भी चली पारिबि ना किसी गोटे बुद्धि चिंता कर ना म ए भोकर मो मुंडरे आ बुद्धि सुद्धि किछि बसुने पुणी किए गोटे आइलानी तांकु जमा घर छाड़िबा कथा कहबुनु भोक कथा धत जहा कहवा कथा मु कहबी तू खाली चुप रही के मुंड टुंगारिबु किरे तुम दिरे गाँ मुंडे कहीं बैच हैं घर कौटी कौटू आईच कांदी किरे किरे कथा कौन कांच कहीं हैं तुम तो भल घर पिला भाया जना पड़ुछ कौन तुम ना गोकुली मागुणी
ଗୋକୁଳି ମାଗୁଣି ଓହୋ ତମେ ଦିଟା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଲ ହଁ କଣ ହେଇଛି କୁହ ମୋତେ ଆଗେ କହିଲ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନଈ ବଡିରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭାସିଗଲେ ଖାଲି ଆମେ ଦିଟା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦିଟା ପାଠଶାଠ ପଢିଛ ପାଠ ହଁ ପଢୁଥିଲୁ ହେଲେ ପେଟ ପୋଷିବା କଷ୍ଟ ବୋଲି ଛାଡିଦେଲୁ ଭାରି କଷ୍ଟ କଣ ଭାରି କଷ୍ଟ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପେଟ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 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 ତମେ ଦିଟା କି କି କାମ ସବୁ କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କାମ କରିବୁ କଥାରେ ପା ଅଛି ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଟି କୋଡି ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ମୋଡେଇ ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଘାସ ବାଛି ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କିରେ ଗୋକୁଳି ଗାଈ ଜଗି ପାରିବୁ ହଁ ଅଲବତ ଜଗିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥରେ କାମ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ତା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଦିଟା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଆସ ଆଗେ ଖାଇ ପିଇ ଶାସ୍ତା ମୁହ ତାପରେ ଯାଇ କାମ ବୁଝିଲ ମୋ ପଛରେ ତମେ ଦିଟା ଆସ ଆଜ୍ଞା ରହିଯା ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡେ କଣ ହେଲା ଆଉ କହନା ସଙ୍ଗାତ ଆଉ କହନା ଏମିତିଆ ଓଲେଇ ଗାଈ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ଦେଖି ନାହିଁ କିଏ ତା ଧାନ ବିଲରେ ପଶିଗଲାଣି କିଏ ତା ବାଡିରେ ପଶିଗଲାଣି ଏଗୁଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମୁଁ ପୁରା ନୟନ୍ତ ହେଇଗଲିଣି ସଙ୍ଗାତ ଭାରି କଷ୍ଟ ନାଇଁ ରେ ତୋର କିନ୍ତୁ ଭାରି ମଜା ନାଇଁ ରେ ଗଛରେ ପାଣି ଦବା କଥା ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଦଉଥିବ ହଁ କାଇଁ କହୁଛୁ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖିଲୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଭିଣ୍ଡି କଣ ଆଉ କରିବି କହ ଗୋପୀ ସାହୁକାରର ଏତେ ବାଡି ବଗିଚା ଯେ ଯେତେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ସରୁନାହିଁ ସେଥିରେ ପୁଣି ବାଡି ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି ସଙ୍ଗାତ ତୁ ଠକେଇ ଜାଣିନୁ ଠକେଇ କେମିତି ହେଇକି ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ କାମ କରିବୁ ମୁଁ ତୋ କାମ କରିବି ମୁଁ ରାଜି ଚାଲ ଯିବା ଗୋପୀ ସାହୁକାରକୁ କହିବା ଆମେ କାମ ବଦଳ କରିବା ସଙ୍ଗାତ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ରେ ମୋର କଣ ମନେ ପଡୁନି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଆମର ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ ଚାଲିଗଲା ସମୟ ବୋହିଗଲା ପାଣି ଆଉ କଣ କେବେ ଫେରି ଆସେ ଛାଡ ସଙ୍ଗାତ ଛାଡ ହଉ ତୁ ଗୋପୀ ସାହୁକାରକୁ କାମ ବଦଳ କରିବା କଥା କହ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ହେଲା ତ ଚାଲ रे मकुंदा आज्ञा सुन गए कौन काम डाकुला क्या अरे मागुणी गोकुणी दीटा एजाए फेरलेनी संजय हेले फेरी आसबेनी बुझिलु मकुंदा से ये मागुणटा पक्का ठक से गोरुड़ा को लेकिन या छाड़ दउची से गुड़ा या ता बाड़े या पसी फसल नष्ट कर ददी आ से लोक गुड़ा आसी मोरी पाखे फेरा दउछन आज्ञा आपण को मिछ मते सत तेमे आपण कहउछ बोली खाली कहउची मागुण तू गोकुली 16 पण छापुआ तू केम जाइलु
ତମେ ତ କାମ ବଦଳେଇ ଦେଲ। ମାଗୁଣଟା ହେଲେ ଗଛରେ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ପାଣି ଦଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋକୁଳଟା ପୁରେଇ ତ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଦେଲା ବେଳେ ଖାଲି ଶୁଆ ଶୁଆ କରୁଛି। ଦେଖୁନ ଗଛ ଗୁଡା କେମିତି ମୁର୍କୁଟିଆ ହେଇଗଲାଣି। ସତରେ ଇଆଡେ ଇଏ ଦିଟାକୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଆଉ। ରାସ୍ତାରେ କାଙ୍ଗାଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଘରେ ନିଜ ମଣିଷ ଭଳିଆ ରଖିଲାରୁ ଏ ଢିକିକୁ କାଠ ମଳିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଖାଇଦେବି। ଆସ ଦେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତମଟାକୁ ଡାକିଦେବି। ଡାକେ। ଆରେ ମାଗୁଣି ବକୁଳି ଇଆଡେ ଆସ, ସାହୁକାର ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆଇଲେଣି। ଫେରେ ମାଗୁଣି ଗାଈ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ। ଗାଈ ଛାଡିଦେ କୁଆଡେ ମରୁଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ହଁ ହଁ ତୁ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି, ୟା ବାଡ଼ିରେ ପଶିଲେ ତା ବାଡ଼ିରେ ଖାଇଲେ, କେବଳ ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଛି। ଚୁପ୍। ପେଟେ ଭାତ ଠୁକି ଦେଇ ତୁ ଗଛ ତଳେ ମଲା ଭଳିଆ ଶୋଇଥବୁ, କହିଲା କଣ ମୁଁ ଧାଇଁଛି? ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗୁଡାକ ଭାରି। ଆବେ ଚୁପ୍, ଫେର ପାଟି କଲୁ। ଆରେ ଗୋକୁଳି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ମୋର ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଗିଗଲାଣି। ଚୁପ୍। ତୁ ଯଦି ପାଣି ଦଉଛୁ ଆଉ ଗଛ ଗୁଡା ମଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ହେଁ ତୁ ତ ବେଶ ଗୋଲେଇ ଗଲୁଣୁ। ଏଇଟା ମୋ ପିଲା ଦିନର ଚେହେରା ଆଜ୍ଞା, ସଙ୍ଗାତକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଦେବି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପଡ଼ ଦେ, ବୋପାକୁ ମଉସା ବୋଲି ଡାକିବୁ। ଏ ଭାରି କୋହାଳି ଆଇଛି। ବକୁଦା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖାଉଦାଣି କହିଦେ, ଏ ଦିଟାଙ୍କର ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ତନୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଗୁଡାକୁ ଦାନା କଣା ଛାଡ଼ିଲେଣି। ସଙ୍ଗାତ କଣ ଶୋଇନୁ? ନିଦ ହଉନାହିଁ। ହବ କୋଉଠି, ପେଟରେ ତ ମୂଷା ଦୌଡୁଛି ନା। କଣ କରିବା କହ? କଣ କରିବା, ମୋ ରୋଗରୁ ଆସି ତ କାନ୍ତାରେ ପଡିଲା। ସଙ୍ଗାତ ଏ ସାହୁକାରଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆରେ ଆଜି ହାତ ଉଞ୍ଚେଇଲା, କାଲି ଯେ ନ ପିଟିବ କିଏ କହିବ? ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ପଳେଇବା? ଆରେ କୋଉଠି ପଳେଇବା? ଆଉ କାହା ଘର ଦେଖିବା? ଆରେ ସିଏ ଯଦି ଏ ସାହୁକାରଠୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଥିବ? ତାହେଲେ କଣ କରିବା ତୁ କହୁନୁ? ତୁ କହୁନୁ କଣ କରିବା? କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଭଲା, ଆଉ କାହା ଘରେ ଗୋଲାମୀ କରନ୍ତେ ନାଇଁ। ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କଣ କହୁନୁ? ଆରେ କଥା କଣ, ମୁଁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ସେ ତାଳ ବଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଯୋଉ ଦିଟା ବଡ ବଡ ଗଛ ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ସେଠୁ କଣ ହେଲା? ତୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲୁ କି? ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି ମ? ଆରେ ଗାଈ ଚରଉ ଚରଉ ମତେ ଟିକେ ନାକୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେ ଗଛ ଛାଡି ଟିକେ ଶୋଇ ପଇଲେ। ସାହୁକାରଟା ବି କେମିତି ଜାଣିଲା କେଜାଣେ? ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା? ଆରେ ସେଇଠୁ ହବ କଣ, ଗୋଟେ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ଗଛ ନାଇଁ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗଛ କହିଲା, ଏଠି ଏତେ ପୋତା ଧନକୁ ଆମେ ଜଗି ରହିଛେ, ଆକୁ କିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତା କି ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯାଆନ୍ତା। ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା? ସେଠୁ ଆର ଗଛଟା କହିଲା, ଯଦି ନବ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ନେଲେ ଭଲ ହବ। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ହବ କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଓଲେଇ ଗାଈ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡିକି ତ ମୁଁ ଆଜି ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ତ ଯାହା ହେଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସଙ୍ଗାତ ମତେ କାହିଁକି କଥାଟା ସତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା କହୁନୁ? ଶୁଣୁ, ସାହୁକାର ଘରୁ ଗୋଟେ କୋଦାଳ ନେଇ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଠି ମାଟି ଖୋଳି ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଦେଖିଲୁ ସଙ୍ଗାତ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଠାବ କହିଲି ବୋଲି ସିନା, ତତେ ନ କହିକି ଯଦି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ତ ମୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଯାଉନ ସଙ୍ଗାତ,
ମୁଁ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ଆକୁ ବି ପାଇ ନଥାନ୍ତ ମ। ଏଇଠି ସଙ୍ଗାତ କହିଦଉଛି ମୋରି ପାଇଁ ତମେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧା ପାଉଛ ନହେଲେ ଫୁସ୍। ଜମାରୁ ଅଧା ଆଉ କଣ ପୁରା? ହଉ ଛାଡ ମୋ ସଙ୍ଗାତ। ହଉ ମୁଁ ଖୋଳିଲି ତମେ ଜଗିଲ, ଦି ଜଣ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଇଲେ ଆଉ କଣ। ବୁଝିଲ ସଙ୍ଗାତ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଶୋଷରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ପାଣି ଆଣନ୍ତନି, ପାଣି ପିଇ ସାରି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିକି ନେବା। ହଁ ସଙ୍ଗାତ, କାଲିଠୁ ଉପାସ। ହଁ ମତେ ବି ଭାରି ଶୋଷ। ଏଣେ ଏଡେ ବଡ ପରିଶ୍ରମ। ପାଣି ଯାଅ ସଙ୍ଗାତ, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପାଣି ମୁନ୍ଦା ନେଇକି ଆସ। ହଉ ଦେଖେ। ହଁ ଯାଅ। ସଙ୍ଗାତ ନା ଫଙ୍ଗାତ? ଚିତା କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ହଉଛି ଠିକ ମୌକା। ସଙ୍ଗାତ ଏଇ ନିଅ ପାଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଲି। ସଙ୍ଗାତ 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 ଶୁଣୁଛ? କଣ ହେଲା? ଧନ ତ ଗଲା, ଏଠି ଆଉ କାହିଁକି ପଡି ରହିବା? ଚାଲ ପଳେଇବା। ପଳେଇ ଯିବା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା। କି କଥା? ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ସାଂଘାତିକ ଅସୁସ୍ଥ। ଆହା, ବିଚାରି ଭଲ ଝିଅଟିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୟା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ମାଗୁଣୀ ପାଇଁ ଦୟା ଆସୁନି? ଏ ମାଗୁଣୀର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ଯଦି ଏ କାଉଁରୀ ହାଡ଼କୁ ନେଇ ରାଜକୁମାରୀକି ଛୁଆଇ ଦିଅନ୍ତା। କାଉଁରୀ ହାଡ଼ ତାକୁ ଦିଅ, ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ହଉ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ପ୍ରଣାମ ରାଣୀମା।
ତୁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ ଆଗୁ ଆଗୁ ସକାଳରେ ପାଣି ପିଇବୁ ମା ମାକୁ ପାଣି ଦଉଛି ପାଣି ଆଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛ ତୁ ତ? ଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଜଣେ ଯୁବକ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ମଣିମା। କଣ ହେଲା? ମଣିମା ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେ ଜେମାଙ୍କୁ ତା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ଜୟ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ତୁ ଭରସା ମା ଦାସୀ ଟିକେ ଭଲ କି ପଙ୍ଖା କରେ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ପ୍ରଣାମ ରାଣୀ। କିଏ? ରାଜଜେମା ଅସୁସ୍ଥ ଶୁଣି ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ। ଓହୋ, ଏ ବାଚଳତା ବନ୍ଦ କର। କେତେ ବଡ ବଡ ଗୁଣି ବୈଦ୍ୟ ଆସି ଗଲେଣି, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ମୋ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ତମେ ଆସିପାର। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ଜେମା ଆପଣଙ୍କର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଏ ଫଳ ଭୋଗ। କୁକର୍ମ? ହଁ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ବାଜେ କଥା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଜେମା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁଫଳ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରବ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। তুমি କିଏ ଯୁବକ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲାମଣି ନା। তুমি ଅସାଧ୍ୟ କର୍ମ ସାଧିଲ କେମିତି? ସବୁ କିଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଁ ଯୁବକ, তুমি ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପାପୀ। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ଆଜିଠାରୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟାର ବିବାହ ହବ ଏକ ଗରିବ ଯୁବକ ସହିତ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଏ ଗରିବ ଯୁବକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଏ ଅସାଧ୍ୟ କର୍ମୀ ଯୁବକ। ଯାଅ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ। ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ ମହାନ ଜେମା। ତାଙ୍କର ଦୟା ନଥିଲେ ମୁଁ କିଏ ଆଉ ତମେ କୋଉଠି? ସେମିତି କଣ କୁହନ୍ତି? ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାର ଜେମା। ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମାଗୁଣୀ ମତେ ଠକି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ସେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ତମକୁ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ। ଗରିବ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ଭିକ ମୁଣ୍ଡାଇ ଦିଅ। ଆହା, ପିଚୁରା କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲ? କିଏ କିଏ ତମେ?
ସଙ୍ଗାତ ତୁ ତମେ ତମେ ଏଇ ମାଗୁଣି ଭାଇ କଥା କହୁଥିଲ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗାତ ତୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା? ସେସବୁ ପାଠ ମାରଣା ହେଇଗଲା। ଚୋର ମାନେ ମତେ ବାଡେଇ ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପଡି ରହିଛି। ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି ଠକିଲେ ଠାକୁର ମତେ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଜେମା କଣ କହିବ? ମୋ କର୍ମକୁ ଆଦରି ମୁଁ ଏଠି ପଡି ରହିଛି। ଠାକୁର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗାତ ନା ନା, ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗାତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ। ତୁ ମତେ ଭୁଲି ଯା। ହେଲେ ତୁ ଭଲରେ ରହ। ଚାଲି ଯା। ନା, ତମେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସଙ୍ଗାତ, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ କଥା ତୋ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ କହିଦେଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଅଭାବର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତୁ ମତେ ସଙ୍ଗାତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଯେ, ତେବେ ତେବେ ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ସଙ୍ଗାତ ଚାଲ। ସଙ୍ଗାତ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଇଠୁ ମାଗୁଣି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଯାଇ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସିଧା ରାଜା ଉଆସକୁ ଗଲା। ସଙ୍ଗାତ ସୁଖୀରେ ସୁଖୀ ହେଲା। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହୁଏ। ମାଗୁଣି ତାର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସି ରହିଲେ, ଭୋଜି ଭାତ କଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ମତେ କେହି ପଚାରିଲେନି। ସବୁ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା। ହଉ ହେଲା, ମୋ କଥାଟି ଏତିକି। ଫୁଲା ଫୁଲେ କେତେ